complexe et difficile. Dans la partie finance d'entreprise, il y a le coût de capital. Donc, chapitre j'ai fait appel à l'expérience et aux compétences de M. Khaled Ben Brahim باش ينجم يعاوني عليه. علاش الاولاد اليوم عيطت spécialement à M. Khaled على خاطر cette capsule elle va être destinée لجماعة décision financière à long terme بالنسبة لجماعة licence جماعة الماستر بالنسبة للاولاد نتاع الفينانس d'entreprise والانجينيوري فينانسيير وصحابي نتاع الاكسبرتيز كونتابل. وكملنا ان سكوب حتى ليكول دكتورال ينجموا يشوفوا الكبسول هذيا اللي ا لور ديستيناسيون بيسكو سي خالد بن ابراهيم اليوم معايا باش بوغ اسيغي لا ماتيير. هيا دخلنا. بارك الله فيك سي سياد. انت تو ساعه اكسبير شو مدخلك فيه؟ لا 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 انت اكسبير وكل شيء باهي ما نطولوش عليهم جماعه كيما العاده. هو بالحق راهو الكلمه ذيا هو عقده لا بلوبار نتاع مشكله الكود كابيتال مشكله. باهي ندخلوا ديريكتومون في الكود كابيتال. شنو هو الكود كابيتال؟ Comme vous savez, la plupart des entreprises pour financer les investissements terrain, il y a plusieurs moyens. Enfin, tout d'abord, elles vont émettre des emprunts obligataires. نحبوا نشوفوا le coût effectif de l'emprunt obligataire cas de l'annuité brute constante. بربي ركزوا معايا في التمشي خاطر كل كلمه بحسابها. ما معايا زياد مركز قدم شويه عليه. l'annuité brute constante, annuité constante avec frais d'intérêt تنشوفوهم من بعد خاطر كل كلمه بحسابها avec frais d'intérêt etc. من بعد نشوفوا l'amortissement constant infini. هذوما ثلاثة. هذوما نحكيو توا على l'emprunt obligataire هكا ولا ليه؟ من بعد نشوفوا لو كو في l'emprunt indévi. شو معناه هو لو كو ساعة؟ لو كو معناه قد باش يتكلف لي هذا لو كو افكتيف. علاش كلمة افكتيف؟ خاطر باش ندخلوا تو سكي امبو. دونك عندنا ايكونومي دامبو. دونك كي نحكيو على كو كلمة افكتيف مانيش مستانسين فيها بريمير اني و دوزيام اني. ما نحكيو على كو بروت. فما ان كو بروت وفما ان كو افكتيف. كي نقولوا افكتيف معناه اون فا تونير كونت دو شنو؟ l'économie d'impôt. Très bien. Donc c'est un coût après impôt هذا. Très bien. باش نشوفوا ليزينغ ومن بعد باش ندخلوا في الكابيتو بروبر. علاش عملنا هذايا؟ شنو هما لي سورس دو فينانسمون تاع الشركه؟ يا اما عندنا emprunt obligataire, يا اما emprunt indévi معناها ان emprunt bancaire يعني ان سول بريتور، يا اما عندنا ليزينغ. وفينالمون والا عندنا لي زاكسيونير. دونك نشوفوا الميداف اكسيتيرا إزارة سوليمان طون مش ما نعقدوهاش. باهي ليدي دو باز بربي نحبكم تفهموني ديما في اللوجيك. ساعه بربي باش قبل ما تفهموا اللوجيك كيس كون فا فير. نحنا ديما نخرجوا من دي زيكزامبل شيفري، دي زيكزامبل سامبل باش نفسروا بيهم الكور. ما نحبوش هكا الكور هكا الكلاسيك. دوزيامون باش نصلحوا لو ماكسيموم معانا سي صادق معانا سي مالك كمون باش نصلحوا لو ماكسيموم ديكزامان او سي اش او سي كيما ديما نحكيو باش نلقاهم في الشين يوتيوب نتاعنا مصلحين بالبي دي اف اكسيتيرا. ومرحبا بكم جماعه الكل باش تطلعوا عليهم. نحبوا لي كومونتير نتاعكم ولي ريكومونداسيون وحطوا لنا في الشين كان تنجموا تحطوا لنا لايك تلايكيها. باهي حاجه اخرى الكبسول هي مش كبسول. نحن باش نعملوا خاطر هذايا شابيتر جبار باش فيه باش نعملوا 5 ولا 6 كبسول وباش نحطوا لكم لي زيكزامان معايا ولا راهو يفو اتر ايتابيست. باهي ليدي دو باز شنو هي ليدي دو باز؟ لو كو دو كابيتال باش نشوفوا لا بروبورسيون. مثلا عندنا 30% شركه emprunt obligataire avec un coût de 10%. مثلا je dis n'importe quoi هذا 30% هذا انفيني وين نحبوا نوصلوا من الاخر. عندنا الفا 2 فوا لو كو شقلنا des emprunts indévis. هذا emprunt indévis هذا emprunt obligataire بلوس اذا كان عندنا ليزينغ نحطوا الفا 3 ليزينغ بلوس الفا 4 اللي هو سي لو كو دي كابيتو بروبر. Par exemple les actionnaires
معناها نحن باش ناخذوا الفلوس من عند les actionnaires باش ياخذوا لنا 7%. je dis n'importe quoi, هذا مثلا 15%. donc la moyenne, le coût global du capital va être de 8%. هذا من الاخر شو نحبوا نوصلوا نفهموا تبعوا فيا. دونك هذا وين نحبوا نوصلوا من الاخر، نحبوا نطلعوا لو كو جلوبال هذا باش نستعملوه بور لاكتواليزاسيون تنشوفوا بعد وين باش يوصل لنا. دونك نحنا بروميير بارتي باش نبداو بالجماعة ليسانس ياش او سي اكسيتيرا. تو جو كخوا ياش او سي يقراوها باش نخليو لهم لي كابسول هذوما نحبوا نعاودوهم حتى العام الجاي العام اللي بعده اكسيتيرا. من بعد باش ندخلوا في الماستر باش نشوفوا ليكسبيرتيز يصلحوا لي كاب تاع ريفيزيون كونتابل. دونك اون فا لي فوار اون ديتاي باش نقسموا الخدمه وباش نشوفوا كيفاش كل واحد شنو سبيسياليتي. انا عجبني ياسر الشابيتر هذا مغروم به من الصغر معناها، وباش نشوفوا كيفاش اون ديتاي باش نصلحوه. باهي اون فا كومونسي سي زياد. عجبني برشا سي ان سوردوي في الموند دي فينانس، خاطر ابار بالحق راه باش نطولوا برشا ابار الفولي تيوريك مازال باش نحكي لكم على الخبره نتاعو في الفولي براتيك. باهي دونك اون فا كومونسي كيما تفهمنا على البارتي في لانويتي بروت كونستانت. دونك اون فا فوار لو كا باش يقدم لنا سي زياد. انا ماذا بيا تلميذي هو ونعتز به باش يقدم لنا لي كونسيبت وانا جو في انترفونير كيلكو بارتي ومن بعد ابارتير من الفولي هذا باش نكمل انا. تفضل سي زياد سيلوات شوفهم يخدموا ولا لا. دونك كيما قال سي خالد. Donc لهنا on va aborder le chapitre coût de capital. Lorsqu'on dit coût de capital, c'est-à-dire le coût des différentes sources de financement auxquelles elle fait recours une entreprise. Donc لهنا on a des sources de financement qui نجموا يكونوا externes qui نجموا يكونوا internes. L'interne c'est tout ce qui est augmentation de capital par incorporation des réserves. L'externe هو le recours à l'émission des emprunts obligataires, les emprunts indivis, emprunts bancaires. وكل source de financement عندها un coût. Donc لهنا اليوم نبداو بالبارتي الاولانيه اللي هي qui concerne le coût de la dette. C'est-à-dire le financement externe par émission, donc par l'endettement. D'accord? Mais coût de la dette. On a deux types de dettes. Donc on a ce qu'on appelle les emprunts indivis, auprès d'un seul prêteur, le cas classico-classique, les emprunts bancaires, et les spécificités qui ne sont pas matérialisées par des titres. Donc il n'existe pas un marché sur lequel ces dettes ou ces emprunts peuvent être spéculés ou négociés. Donc, contrairement aux emprunts indivis, les emprunts obligataires. C'est des titres de créance négociables. Donc, lorsqu'on dit négociable, donc il existe un marché pour lequel le détenteur aura deux outcomes. Premier outcome, un droit annuel fixe ou variable selon les caractéristiques de l'obligation qui s'appelle coupon. Donc les intérêts. Deuxièmement, une valeur de remboursement soit à la fin de la durée de vie de l'emprunt ou au cours de la durée de vie de l'emprunt s'il veut vendre l'obligation. Donc l'année coût de la dette. Deux choses, emprunt indivis et emprunt obligataire. L'emprunt indivis, c'est un cas classico-classique qui il n'est pas assez complexe. Mais les difficultés, on parle d'une dette du type emprunt obligataire. Mais, premièrement, on va présenter ou lister les caractéristiques d'un emprunt obligataire. Donc, là, il y a plusieurs terminologies, plusieurs abréviations. هنا حاولنا نقربوا les abréviations en commun بين toutes les institutions intervenantes في الfinance, surtout les références, l'ISG, l'IHEC, l'ISKE. Donc, نبدأ premièrement على grand V ou V, c'est la valeur. سامحني كي قصيت عليك. انا نحب نفسر لهم لو كونسيبت. ماذا بيا تبدا كان بالفاليديميسيون باش نعملوا كالاكس ونفسروا. داكور.
Donc, premièrement, on a l'émission. Donc, l'objectif de l'entreprise, c'est d'émettre un emprunt obligataire. Donc, le prix d'émission, qu'est-ce qu'elle va réellement encaisser, réellement, le flux économique, l'entreprise, c'est top. On parle de prix d'émission ou le prix payé par les obligataires. Donc, نجموش ناخذوا شيء انت مثلا شركه انتربريز émettrice وانا obligataire باش يفهموا اكثر. باهي فازي. Par exemple, monsieur Khaled. Donc مثلا انا شركه انتربريز خالد. entreprise زياد و entreprise خالد. اوكي. خالد بن ابراهيم. Donc, chérie, elle a émis un emprunt. Donc, c'est l'émetteur. Donc, la valeur d'émission, c'est, par exemple, égal à 10 dinars. C'est-à-dire, monsieur Khaled, il va décaisser, ou je vais encaisser, علاش انت تعرف في l'émission انا نعرف في l'émission en fait lorsqu'on parle d'emprunt obligataire il fait partie des sources de financement c'est un type de levée de fonds l'emprunt obligataire tu as un besoin de financement تشري مثلا ماكينه par exemple n'importe lequel je vais عندي extension عندي un besoin de chronique في التريزوري je vais financer le BFR نتاعي في وسط العام عندي un investissement à long terme que je veux financer. Donc, c'est un type, il fait partie des types de sources de financement, des opérations de levée de fonds. Donc, il y a موجود بكثرة في تونس les entreprises cotées pratiquement ils ont émis des emprunts obligataires. D'accord? Ou c'est maîtrisé في تونس على الآخر. Donc, c'est la valeur d'émission, donc ce que l'obligataire paye ou ce que moi, l'émetteur, j'encaisse réellement. D'accord? Par exemple, 9 dinars. 10 dinars, le cas de أنا عندي فلوس نحب نخدمها. أنت تعطيني 10 d'émission وتعطيني 10. Tu me donnes 10. Ok. Je dois c'est la valeur d'émission. C'est la valeur d'émission. وانت ترجع لي في الرemboursement. Très bien. Par exemple, ينجم الرemboursement ينجم يكون 10 كيما ينجم يكون أكثر من 10 ينجم يكون مثلا 12 دينار. D'accord? هذا ce que je vais vous rembourser معناها أنا لهنا أنت réellement تتعكس ce que je vais أنا décaisser et ce que vous allez vous encaisser. Donc je vais gagner 2 dinars. Voilà. Okay. Vous allez gagner 2 dinars à l'obligation. Ok. وإذا كان أنا عندي une petite question. إذا كان أنا je décaisse نجيك لك أنت أنا je veux fructifier mon argent نحب نطور نعطيك 10 دينار اللي هي سميناها لا فالور ديميسيون هكا ولا ليه ترجع لي لا فالور دو رومبورسمون انت لونتربريز ايميتريس باش ترجع لي 10 دينار شنو باش نربح انا ما فهمتكش معناها انا جو في ايميتر 10 دينار والرومبورسمون مش يقعد 10 دينار 10 دينار انت مش تربح كان لي زانتيري برافو دونك لهنا السؤال اللي طرح دونك لهنا ولات ثما حاجه اون بروبليماتيك ولا نسميوها ولا دونك لهنا ولات فما ان اكس لهنا دونك لهنا عندنا ليميسيون ولهنا عندنا الرومبورسمون ولهنا عندنا لا فالور نومينال داكور les trois concepts هذوما l'émission ou le remboursement c'est des flux réels. D'accord? C'est des flux réels. Réellement, j'ai encaissé ça. Et réellement, je vais rembourser ça. Et réellement, vous allez encaisser ça. Et réellement, vous avez décaissé ça. Le cas échéant, vous êtes un obligataire. Et moi, je suis l'émetteur.
d'accord. Le V est la valeur nominale. هذا un axe. أنا توا مانيش نحكي على l'axe, نحكي على les trois variables de l'emprunt. Donc la valeur nominale, elle sert pour le calcul des intérêts, base de calcul des intérêts. D'accord. اليوم حكينا قلنا عندنا tout ce qui est coupon وعندنا une valeur de remboursement. هذايا l'outcome نتاع أي obligataire détenteur d'une obligation. Parfois, il peut y arriver que la valeur d'émission soit inférieure. Je m'en l'année le cas échéant, j'ai émis un emprunt obligataire de 10 dinars. Voilà. Mais quand la valeur nominale, elle est à 12 dinars. Où je vais rembourser à 14 dinars. Très bien. Il dit que j'encaisse 10 dinars en tant qu'entreprise émettrice, où je calcule les intérêts sur la base de 12 dinars, alors que j'ai encaissé 10 dinars, où je vais rembourser 14 dinars. Le cas, donc, lorsque la valeur d'émission elle est inférieure à la valeur nominale, c'est le cas d'une émission au-dessous du pair, d'accord. Et dans la pratique, il y a une récession du marché, d'accord. Donc, il y a une source, les sources de financement ils sont épuisées, la société n'est pas attractive en termes de rentabilité, par exemple, d'accord. Mais elle est appuyée par un groupe où la femme a une certaine souveraineté. Donc, c'est le cas où le marché n'est pas attractif. Donc, pour inciter les bailleurs de fonds, l'entreprise fait recours à cette technique. Il y a l'émission au-dessous du pair pour inciter les bailleurs de fonds à souscrire à cet emprunt. Où elle arrive à se financer ou تنجح lever de fonds. Donc, si vous permettez, Zied, juste une petite intervention, qu'elle me تقلقكش. Donc, أنا باش نعاود وأنت قول لي est-ce que أنا فاهم ولا لا. معناها أنا par exemple هنا باش ناخذ أنا société, j'ai besoin d'argent. Mais c'est bon, واضح زياد. J'ai besoin عندي entreprise باش ناخذوا l'exemple هذايا سامحونا يا جماعه انا entreprise j'ai besoin d'argent هكا ولا لا باهي باش نجيك ليك انت سي زياد انا اسمي entreprise émettrice وانت اسمك obligataire برافو باهي باش تعطيني 10 دينار en contrepartie نعطيك une pièce justificative اللي هي اسمها obligation باهي قد باش نخسر توان انا باش ناخذ 10 à l'instant t égale à 0 نرجع لك 14 donc باش نخسر ce qu'on appelle la prime. Je vais supporter. Voilà. Donc, je vais supporter. انا نحكيو ديما par rapport à l'entreprise émettrice. صحيح برافو donc اللي هي R moins E 14. فما شكون لهنا des enseignants universitaires اللي parfois يقسم cette prime de remboursement يحسبوها par rapport à la valeur nominale. Donc le cas échéant c'est R moins V 2 dinars. Nous ne sommes pas des partisans de cette école. Très bien. On considère que la valeur la prime de remboursement c'est réellement la valeur de remboursement moins la valeur d'émission. Okay. Flux contre flux. Donc, la prime de remboursement, c'est une forme d'intérêt. L'entreprise qui n'a flous, 10 dinars, je rejette 14 dinars, donc je vais payer. C'est des charges. À part pour t'inciter, l'obligataire qui a fait le flous, فما ce qu'on appelle le coupon. شنو الكوبون هو هذايا؟ الكوبون سي لي انتيري. انتيري دو بربي باش نفسروا للعباد خاطر انا ديما لي كونسيبت هذوما نحسهم لي ستوديون ما يفهمهمش. دونك l'intérêt هذايا il se calcule شفتوها الفي هذايا الفي سي لا فالور nominale
la valeur nominale, c'est la base de calcul de l'intérêt. Donc, on a V fois ce qu'on appelle le taux d'intérêt facial, 5%, etc. واضحة. Donc, là, on a la prime de remboursement, elle est R moins E. Donc, on a E, je peux acheter l'entreprise. R, je peux acheter l'entreprise émettrice. Ou V, c'est la base de calcul de l'intérêt. La base de calcul de l'intérêt. Donc, on a E, quand à l'instant t égale à 0, l'entreprise émettrice. On a l'I, qui est le taux d'intérêt nominal ou la facial. OK. On a la base de calcul de l'intérêt, qui est N. Donc, là, on a une chose petite. Le coupon هذا اللي هو l'intérêt 2 اللي هو هذا نحسبوه ناخذوا ال V fois le taux d'intérêt facial اللي هو هذا le taux d'intérêt facial اللي هو هذا اللي كتبته انت هذا لهنا très bien donc V هي هذا نفس الكتيبه جوست عودتها باش يشوفوها داكور اوكي داكور باهي هات عليك سيزيات باهي نكمل صورك. Donc, dans la même logique, donc, on a une valeur, un prix d'émission, on a une valeur nominale et une valeur de remboursement. Donc, l'année, je nous trouve le chapitre, le coût de capital, spécialement le coût de la dette, l'importance de ce qu'on appelle l'importance de la modalité ou du mode de remboursement et du mode d'émission détermine le mode d'émission ou le mode de remboursement, il détermine la méthode de calcul du coût de la dette ensuite. Donc, lorsqu'on parle de valeur de remboursement, donc je suscite votre attention. Donc, l'année on a deux cas. Premier cas, lorsque R est supérieur à V. R est supérieur à V, c'est-à-dire que la valeur de remboursement, elle est supérieure à la valeur nominale. Donc l'année, une terminologie, parfois, il y a un remboursement au-dessus du pair. Au-dessus du pair. La valeur de remboursement, أكبر من valeur nominale. Donc, شدونا في مخاخكم كلمة au-dessus du pair. Remboursement au-dessus du pair. R égale à V. Remboursement au pair. Donc, N, je vais te rembourser قد valeur nominale. D'accord? Donc, l'année, le remboursement, on a deux types. R supérieur à V au-dessus ou au pair. نرجعوا للاكس نتاعنا اسكو لوجيك تلقى valeur de remboursement اقل من valeur nominale سي خالد دونك امبوسيبل برافو دونك ديما يمش نلقاوها قد الفالور نومينال لا valeur de remboursement والا اكثر au-dessus du pair والا au pair قد الفالور nominale. برافو. نتعداو للبري d'émission. Si E est inférieur à V, le prix d'émission est inférieur à la valeur nominale. Donc, ce qu'on est en train de constater, c'est que les deux variables, E et R, sont en train d'être comparées par rapport à la valeur nominale. Il y a la base de calcul et de comparaison des paramètres, de tous les paramètres d'un emprunt obligataire. Donc, si la valeur d'émission est inférieure à la valeur nominale, le cas échéant, j'ai émis un emprunt à 10 dinars, mais le calcul du taux d'intérêt, ça va être sur la base d'une valeur nominale de 12 dinars. Donc l'émission a calme la valeur nominale. On dit émission au-dessous du pair, ou E égale à V, donc l'émission au pair. Un emprunt E supérieur à V, c'est-à-dire une émission supérieure à la valeur nominale. D'accord, la ولاد؟ Donc, نركزوا في الكومبارتيمون هذايا مهم. Il détermine les modalités de remboursement et d'émission, détermine
la méthode de calcul du coût de la dette ensuite. Ben, كما تفضل سي خالد وحكي لكم عنا le I c'est le taux d'intérêt nominal ou la facial, c'est la base de calcul des intérêts كما les emprunts obligataires classiques ou classiques. VI c'est les coupons كما قال سي خالد. Donc grand N c'est le nombre des obligations émises. IA هذايا c'est le taux d'intérêt apparent. مهم ياسر يا الاولاد هل IA هذايا IA tel que IA égale à taux d'intérêt facial fois la valeur nominale sur la valeur de remboursement. هذايا IA c'est un taux نستعملوه وقتاش. Ben, nous sommes dans le cas des emprunts obligataires. Donc, qui dit emprunt obligataire, on sera amené certainement et dans la majorité des cas à élaborer des tableaux de remboursement. Et qui dit tableau de remboursement dit annuité, calcul d'annuité, indépendamment de le mode. Est-ce que annuité constante, dégressive. Donc, la formule générale du calcul de l'annuité constante, le nombre, donc c'est le capital que je vais rembourser, donc n fois la valeur de remboursement, n étant donné que n c'est le nombre des obligations, qui est égal à la somme de t allant juste de 1 jusqu'à n des annuités actualisées par un taux. Ce taux-là, il est le IA, le taux d'intérêt apparent. Je sais très bien que c'est un peu difficile. Et donc je sais très bien que c'est un peu lourd, un peu difficile, mais nous sommes à votre disposition. Donc on aura besoin de la formule du calcul de l'annuité constante. Donc, كما قال سي خالد أنا مش نبدأ بالpartie annuité brute constante. في الكا هذا on va calculer le coût de l'emprunt obligataire sous cette rubrique annuité brute constante. باش نشوفوا les hypothèses sous-jacentes اللي موجودين فيه. D'accord? Donc, formule générale pour le calcul de l'annuité constante. C'est le capital que je vais décaisser, rembourser, ce que je vais rembourser, donc N fois R, nombre d'obligations fois la valeur de remboursement, c'est la somme de T allant de 1 jusqu'à N des annuités brutes constantes actualisées à un taux. Ce taux-là, il peut être soit le taux effectif, un taux effectif, soit un taux d'intérêt apparent. Il y a précédemment, c'est le IA. À première vue, les informations, on va au fur et à mesure, on va faire l'application directe de ces formules. l'IA n'est autre que le cas lorsque la valeur nominale est égale à la valeur de remboursement, IA égale à I fois direct. On fait application directe de la formule. IA égale à I fois VR. Lorsque V égale à R, le premier cas, V égale à R. Donc par simplification mathématique, V égale à R. Donc, on a une simplification terne. IA n'est autre que le I qui est le taux d'intérêt nominal. D'accord, Laoulette? Donc, pour le calcul des annuités, lorsque V égale à R, le IA est égal à I. L'actualisation se fait par le taux d'intérêt facial ou nominal. Deuxième cas, lorsque la valeur nominale elle diffère de la valeur de remboursement, le IA, donc le taux d'actualisation
pour le calcul de l'annuité constante brute n'est autre que I fois V sur R, n'est autre que notre taux d'intérêt apparent. D'accord? C'est compris? Est-ce que c'est bien expliqué? C'est bon. Donc, en gros, فما trois taux. فما le taux d'intérêt هذايا اللي قلنا اللي هو فما le taux d'intérêt nominal. الاي ا اللي هو نسميوه كان تذكروا في البريمير اني نسميوه لو تو دانتيغي ريال. هذا نستعملوه في الكاد تاع لانويتي بروت كونستانت، معناها كان جات لانويتي ماهيش كونستانت الحكايه هذوما ما نستعملوهوش. دونك نحن لهنا في لو كا نعاودوا annuité brute, emprunt obligataire, on va calculer le coût de la dette pour un emprunt obligataire à annuité brute constante. مهم هذا يرابيل. وفما حاجه اخرى كان جينا نحن في الكام تاع لامبران انديفي اللي باش نشوفوه من بعد اللي هو من بعد ركز معايا، يولي ما عادش فما اون ديفيرونس ما بين الاي ا والاي، معناها فما ان سول اي اللي هو يتسمى لو تو دانتيغي وما عادش يتسمى فاسيال، سي ان تو دانتيغي. لوبجيكتيف فينال نتاعنا نحن اللي هو لو تروازيام تو اللي هو اسمه le taux de rendement actuel اللي هو اسمه le taux effectif. هذا الفيناليتي نتاعو. الفيناليتي نتاعنا نحبوا نوصلوا لها اللي هو le taux effectif. فما une équation de base. ركزوا معايا. l'équation de base اللي هي شنو هي l'équation de base باش نخرجوا منها؟ اللي هي l'encaissement قداش باش ننكسي. Donc, je suis en tant qu'entreprise émettrice le nombre d'obligations fois la valeur d'émission. مثلا on a 10 000 obligations ou chaque obligation on a 10 dinars, donc 10 000 fois 10, donc هذوما les encaissements internes. C'est un exemple, c'est simple. On a supposé qu'il n'y a pas de frais d'émission. Je m'en ai les frais d'émission tant chauffe les frais d'émission qui est la première année. Les frais prélevés par la banque ou l'intermédiaire. Dans ce cas, on a supposé qu'il n'y a pas de frais d'émission. Étape par étape, étapiste. Égal à la somme des décaissements. Finalement, qu'est-ce qu'on va décaisser? On va décaisser l'annuité. L'annuité, l'annuité, est-ce que c'est l'annuité brute? Est-ce que c'est l'annuité effective? Tant chauffe pas. Ou l'objectif dernier finalement, qui m'a connu, c'est le cas. Donc, je vais vous donner un petit exemple. On s'est attardé un peu dans le cours à les concepts très importants. Primordial. D'une importance capitale. Les concepts